श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए। श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए। प्रीतम भगवती सिमर के गुरु नानक लईत आए, गुरु नानक लईत आए। प्रीतम भगवती सिमर के गुरु नानक लईत आए, गुरु नानक लईत आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय, रामदास होई सहाय। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए। हर जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हरि राय, सिमरो श्री हरि राय। हर जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हरि राय, सिमरो श्री हरि राय। श्री हरि कृष्ण ते आइए, जिस डिठे सब दुख जाए, 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 श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण
बहादुर सिमरिए कर नाम नित आवे ताए, कर नाम नित आवे ताए। तेग बहादुर सिमरिए कर नाम नित आवे ताए, कर नाम नित आवे ताए। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। श्री हरि कृष्ण ध्याइए, श्री हरि कृष्ण ध्याइए, श्री हरि कृष्ण ध्याइए, श्री हरि कृष्ण ध्याइए। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण ध्याइए, श्री हरि कृष्ण ध्याइए, श्री हरि कृष्ण ध्याइए, श्री हरि कृष्ण ध्याइए। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण ध्याइए, 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 श्री हरि कृष्ण ध्याइए। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आज्ञा पाई काल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, जो प्रभु को मिल बोच है कुछ शब्द में ले, कुछ शब्द में ले। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, जो प्रभु को मिल बोच है कुछ शब्द में ले। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आज्ञा पाई काल की तबे
सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सब सिखन को सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। वाहिगुरु गुरु ग्रंथ जी उबे जहाज उदारे। जो शरदा से वहे सो उतरे पग पारे। सो उतरे पग पारे। वाहिगुरु गुरु ग्रंथ जी उबे जहाज उदारे। जो शरदा से वहे सो उतरे पग पारे। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੌਂਤਾ ਸਾਹਿਬ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਬੇਲੀ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਆਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਸੰਤ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਗਰ ਬਬੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ
ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। विचारो कोई माटी का क्या तो पे स्वामी, माटी का क्या तो पे स्वामी, मानस की गत एही। मैंने तुम यूजन करते, हम मैंने तुम यूजन करते, हम मैंने तुम यूजन करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। लख खुशियां सतगुर नदर करे, निमख एक हर नाम दे, निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए, आनंद गुणी निदान, गुरु गरीब निवास जी। हाँ बोलना जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब
ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਵਦਾ ਹੁਣ ਸੁੱਕੇ ਬਾਗ ਮਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ, ਝੂਠ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਟਕਾਰੇ। ਨਦਰ ਸਬੱਲੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇਰੀ, ਨਦਰ ਸਬੱਲੀ, ਹਾਂ ਨਦਰ ਸਬੱਲੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇਰੀ। ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ, ਝੂਠ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਟਕਾਰੇ। ਝੂਠ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਟਕਾਰੇ। ਕਰਨਹਾਰ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ।
ਹੋ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਉਸਦਾ ਤੂੰ ਏ ਜਾਣੇ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ ਦਾਤਾ ਜੀ ਜਾਣੇ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਉਸਦਾ ਤੂੰ ਏ ਜਾਣੇ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਉਸਦਾ ਤੂੰ ਏ ਜਾਣੇ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲ ਭਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤਾ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਝੋਲ ਵਿਛਾਵੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤਾ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਝੋਲ ਵਿਛਾਵੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤਾ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਝੋਲ ਵਿਛਾਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਨ ਚਿਤਿਆ ਫਲ ਪਾਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਨ ਚਿਤਿਆ ਫਲ ਪਾਵੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ ਕਰੇ ਮੰਦਨਾ ਨੀਰ ਪਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ 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 ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परदी तरे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास न परिया मैं नहीं कछ हो नहीं किच आहे न मोरा अवसर लज्जा राख ले हो सदना जन तोरा मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुद आगे अरदास मैं होर थाओ नहीं जिस पे करो बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास क्योंकि जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे बोल न जाने माया मद माता मरना जीत न आवे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे सेवक को भौ किछ नहीं जम नहीं आवे नहीं राजन राज पानन पान दिवान देव उपमा महान दीन दुनिया दे पातशाह खंडा ब्रह्मंडा दे मालक मन जिंदियां दौलतां बरकतां बख्श देण वाले गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर हस्ती मुकद्दस शाही दे अनबर बलियां दे बली बाबियां दे बाबे चबर तख दे मालिक बाणी के बोहित काजू के जहाज जिन्हां तो बड़ी दुनिया दी कोई भी ताकत नहीं मन जिंदियां दौलतां बरकतां बख्शां बड़ियाइयां मेरे महाराज जी बख्श दे ये पंक्ति केवल पढ़न वास्ते नहीं
जो मांगे ठाकुरे अपने दे, सोई सोई देवै नानक दास मुख ते जो बोले इहा उहा सच होवे। जो मंगो ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਦੋਂ ਜੇ ਸਤਗੁਰ नदर करे ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। शीतल हुए जिनको नदर कर्म तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। गल है नदर दी, गल है कृपा दी। जिन्हों भरोसा गुरु नानक दे चरणों दे उत्ते वो कदे डूब नहीं सकता। सच है जी। किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी न आवे, ताकि एक दस तुहारो नानक उन संग मोहि सुधारो। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन मन बिसराम। विश्राम। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। सच है जी। ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਨਿਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈ ਜਹਿਆ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ जल ही दिखे समाहे। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਚੋਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਦੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੱਲੇ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ हर्षो लैन ਹਰ ਸੋ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ एको है ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਰਸਈਆ, ਕੋਈ ਅਲਾਹੇ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਲ ਮਕਾਨ ਮੁਨਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਦੁੱਖ ਸਭ ਤਿੱਤਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ साथ चरित्र ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਸਭ पैरी मित्र ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ। पवित्र। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਸਜੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਗਰਜਵੀਂ आवाज़ों वाले ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, पुत्रा दा बाप। ਜਿੰਨਾ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਬਲੀ ਤਪਸਵੀ ਵੀਰ ਯੋਧਾ, ਪਿਤਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ, मुड़ के जमना नहीं ओदे नाल दा पुੱਤ। ਜੇਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜੰਜੂ ਦਾਸ, किस ने बचाउना सी ਜੇਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜ, पंज ਤੇ ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਗਾਤਰਾ, छेड़ा किने पाउना सी ਜੇਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਬਾਰ ਨਾ ਦੁਲਾਰੇ ਚਾਰ, ਤੇ ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ 'ਚ भूजे किने सोना सी ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਸ਼ਬਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨੇ ਨਾ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣਾ तू गाना सी ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਆਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਲਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਅੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ।
हक ले भी आ, कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है, निज बल से ले है ते बल नाल ही ले है। लोकी कहंदे आ मोदी ने काले कानून रद्द कर दे, पर असीं कहंदे आ रद्द नहीं कीते, ओदी धौण ते कुੱਟ रख के रद्द करवाए। उन्होंने दसिया पंजाब झुकण वाला नहीं, पंजाब मुकण वाला नहीं। हाँ, गदारियां करने वाले बड़े तुरी फिरते अज भी कर रहे, सच है। ते खालसा जी आओ, जिन्ने भी तुसी बैठे हो, ये दुआबे दी धरती, दुआबे दी धरती ने मर्दां नूं जन्म दिता, बब्बर शेरां नूं जन्म दिता। ये नगर बबेली जिथे धन गुरु हरराय साहब उन्हां दे चरण पासे, उत्थे ये नगर शहीदां दा, ये नगर योधियां दा, ये नगर मर्दां दा, ये नगर बब्बरां दा। खालसा जी जिन्हां ने देश कौम लई अपनियां जान दियां बाजियां लगाईयां, ते आओ दूजी बार इस नगर च हाजरी भरन वास्ते आए हैं। पहला गुरु हरराय साहब के स्थान ते 31 जनवरी नूं हाजरी भरी। सरदार बहादुर सरदार रेशम सिंह जी बहुत जुड़े हुए ने, बड़े प्यार वाले ने, सत्कार वाले ने, खुले सुभाव के मालक, खुले दिल के मालक ने, खुले ही गफे ढाडी जथली भेज के गए आ। ते खालसा जी उन्हां दा प्यार साडे प्यारे सत्कारे महापुरख श्रीमान संत बाबा गुरचरण सिंह जी पंडवे वाले, वो निर्मल कुट गया, निर्मल और निर्मले महापुरख, किते संत बाबा मोनी जी, किते बाबा दलेल सिंह जी, ऐसियां रूहां संत बाबा किते हरनाम सिंह जी, जिन्हां ने एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, बेअंत बेअंत पर उपकारां दीयां झड़ियां लाईयां। कोई आकाश दे तारे गिन लेगा, पर जिन्हें उन्होंने परोपकार उन्हों की गिनती नहीं की जानी। आओ खुशियां भरे समय अंदर जुड़े हो। मेरे महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह साहब का हुक्म है कि आगे आबद सिंह जो पावे, वाहिगुरु जी की कट के फतेह बुलावे, जजन भजन मम खालसा, खालसा पूज में जोग, दास गोबिंद सिंह फतेह खालसा, दरस परस मिटे सो। मर्द कहते आत्मा ग्रंथ में, शरीर मेरा पंथ में, फतेह विच है सिमरन दी बख्श सानू, फतेह वाहिगुरु विच मन टिका दे दे, ए धुन है गुरु ते चेले वाली, भई सुरती गुर चरनां नाल ला देवे। जेड़े जपदे ने फतेह नूं मुख विच, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੱਜ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲਿਓ ਗੱਜ ਕੇ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾਬਾਜੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ। दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के बुलंद आवाज के अंदर फतेह गजाइए जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धर्म सुबन्नी खर रतन जड़ावी, हर प्रेम पुरख मन बुट, सबे काज सुहेलड़े थिए। गुरु नानक सतगुर दुट, संतां के कारज आप खलोया। हर कम करावण आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, बिच अमृत जल छाया। बहुत ही सत्कारयोग बापू जी सरदार बहादुर सरदार साधु सिंह जी, माता जी ज्ञान कौर जी, जिन्हां दी समुची फुलवाड़ी, उन्हां दी फुलवाड़ी दे टहकदे महकदे होए फुल, जिन्हां ने अपनी नेक कमाइयां कीतियां, मेहनतां कीतियां, मेहनतां दे नाल नवे आलीशान महल मुनारे मकान बनाए। उन्हां दी खुशी दे अंदर सतगुरां दा शुकराना कर रहे हैं। बहुत ही सत्कारयोग उन्हां दे सुपुत्र सरदार बहादुर सरदार जसवंत सिंह जी, ते अति सत्कारयोग उन्हां दी धर्म सुपत्नी बीबी अमनदीप कौर जी, उन्हां दी धी नवजोत कौर जी, मनरीत कौर जी, सरदार बहादुर सरदार रेशम सिंह जी यूएस, जिन्हों ने विदेशों की धरती से जाके
ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਡਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕਰਨ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀਆਂ ਰਾਤ ਚੌਗੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੀ ਮਯਨਾਜ਼ ਹਸਤੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਲ ਨਹੀਂ। ਐਡੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡਵੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਕਾ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੋਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਜੇਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੂਟੋ ਮਜਾਰਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ ਜੈਨ ਤੋਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਟੂਟੋ ਮਜਾਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਆਓ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਸਮਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਆਓ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਗਮੋ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਚ ਦਿਨ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਔੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਬਿਆਨ ਤੇਰੀ ਸਰਦਤ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਜੋ ਹੋਣ ਆ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜੇ ਸ਼ਾਨ ਸੰਗਿਆ। ਦਰ ਆਇਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਮਤਾਂ ਕੱਟਦਾ ਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸੰਗਿਆ। ਦੁਖੜੇ ਖੰਡਦਾ ਏ ਸੁਖ ਬਣਦਾ, ਦਮੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਗੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਸੰਗਿਆ। ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਵੰਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਵਾਹ ਬਈ ਕਾਇਓ ਝੂਲ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਗਿਆ। ਕਿੰਜ ਕਰੇ ਬਲਿਹਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਦੱਸ ਦੇ ਕਰੇ ਕਿੰਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨ ਸਾਈਆਂ। ਲਾਡਰਾ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨ ਸਾਈਆਂ। ਆਓ ਤੱਕਿਓ ਬੋਲ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਦਕਾ ਵੇਖੀਏ ਮੁਖ ਸੁਗਾਤਾਂ। ਆਓ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ।
ਚਰਾਗ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਦੀਵੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਉਹ ਬਾਲ ਚਰਾਗ ਉਹਦੇ ਦੇਵੇ। ਜੱਟੇ ਮੱਤ ਭੇਦ ਨੀ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ, ਜੱਟੇ ਮੱਤ ਭੇਦ ਨੀ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ। ਹੋ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਬਈ ਹੋਵੇਂ ਕਿੱਲੀ ਟੰਗ ਦਈਏ ਹੋ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਂ ਕਿੱਲੀ ਟੰਗ ਦਈਏ, ਮੰਗਣਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਂ ਕਿੱਲੀ ਟੰਗ ਦਈਏ, ਮਿਲਣ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਮਿਲਣ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਕਿਸੇ ਅੱਤ ਥੋੜਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਜਾਤਾਂ ਦਾ, ਅੱਤ ਥੋੜਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਜਾਤਾਂ ਦਾ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ। ਆਓ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ। ਹੋ ਤਨ ਤੇ ਰੋਗ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ, ਨਾਮ ਹੀ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਤਨ ਤੇ ਰੋਗ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਨਾਮ ਹੀ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਤਨ ਤੇ ਰੋਗ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਨਾਮ ਹੀ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਚੜ੍ਹ ਜੋ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਭਵਜਨ ਦਾ ਤਾਰੂ ਹੈ, ਚੜ੍ਹ ਜੋ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਭਵਜਨ ਦਾ ਤਾਰੂ ਹੈ। ਸਵਾਰਿਆ ਸਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਜੂਦ ਖਾਤਾ ਦਾ, ਸਵਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਜੂਦ ਖਾਤਾ ਦਾ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਗਾਨਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। USA ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ। USA ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ USA ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਯੋਧਾ ਕੌਣ ਆ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਲੇਨੀਅਰਸ ਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਨੰਬਰ 1 ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਜਿਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਦੇਸ਼। ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਰਾਜ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 37 ਬਣਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 1 ਤੇ ਸਾਡੇ 74 ਬਣ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ,
ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੋਰੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਈਲੈਂਡਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਢਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਥੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਥੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ। 40 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾੜੇ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਲਫ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਾਣੇ ਢੱਗੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਬੱਗੀ ਨਹੀਂ। ओढ़ एक दिन मरना है, फिर मुंह काला क्यों करना है। ऐसा चुस्त वाला जथेदार सी सिंह साहिब अकाली बाबा फूला सिंह। तीजा नाम जिन्हों आस्ट्रेलिया दी मैगजीन दे अंदर नंबर 1 जरनैल दा खिताब मिले, जिहदे उत्ते अमेरिका वालियां ने मान कीता। ओ ना केड़ा, ओ ना है खालसा जी सरदार हरी सिंह नलूआ। नलूआ किवें बणिया ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਨ 1791 ਪਿੰਡ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਧਰਮ ਕੌਰ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਉਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਏ। ਮਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਮਿਆਂ ਨੇ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਨੇਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਸੰਤੀ ਦਰਬਾਰ, ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹੈ 1805, 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੱਭਰੂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਭਜਾਇਆ, ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਭੱਜਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਧੂਈ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਚਲਾਈ। ਇਹਦੀ ਤੇਗ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਸ਼ ਹਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਿਆ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿੰਠਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ ਤੇਰਾ? ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਂਗਾ? ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ
मैं भी अपने वडेरिया का नाच मकावा होनहार बिरबान के होत चिकने पात जो चतरन की बात बात में बात कहते उस दिन एहो जी बाह फड़ी शेरे पंजाब ने हरी सिंह दी मरदे दम तक पंथ नूं मान रहा उस योद्धा छोटी उम्रे बड़ियां पलांगा पुटदा गया कसूर दा जंग जितया मुल्तान जित लिया अटक जित लिया कश्मीर सिख राज दे विच मिला लिया 1810 दा जंग 1815 दा जंग 1817 दा जंग 1821 दा जंग ये जंग जिते 50,000 फौजी दस्ते का कमांडर बनाया हुआ हरी सिंह नलूआ जंगा भी जीतियां सिख राज नूं बहुत वड्डा कीता काबल कंधार केसरी झंडे चलाए काबल दे अंदर मामा अपने बच्चियां दे मुंह ते चंड मार के कहंदी सी पुੱਤ सौ जा नहीं ते हरिया आ जा हरिया रंग ले ओ योद्धा करबौन वाला उन्हें कई किले बनाए बाला हिसार बुर्ज हरी सिंह बाड़ा मिचनी शंकरगढ़ एक सब तो बड़ा जेड़ा उन्हें कार्य किया ना दिन रात एक कीता मेहनत की अपनी जान दे उत्ते खिंडिया बन के सिरां दे उत्ते मौत दे कफन तुरिया सब तो बड़ा कार्य सी जेड़ी दर्रा खैबर दी घाटी सी जिथों बाहरों हमलावर चढ़ के आउंदे सी अबदाली चढ़ के आउंदा दुरानी चढ़ के आउंदा रहा भारत उत्ते हमले करदा रहा भारत नूं लुट तक सुटदा रहा देश दीयां बहु बेटियां नूं बंदी बना के अपने शहर नूं ले जांदे सी जिथे गदनी दे बाजारां दे अंदर टके टके नूं उन्हां दीयां इज्जतां बेचीआं जांदियां ते खालसा जी उस थां दे उत्ते रोक लाउण दे लई अफगानिस्तानियां दे बार्डर दे उत्ते मुगलां दी हक दे उत्ते पठाना दी हक दे उत्ते फतेहगढ़ जमरोद दा किला बनाया जिवें ओ किला बनया उस वेले दियां चंद सतरां लांडरा वालियां दा ढाडी जता है क्यों कह रहा
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਨਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਨਰਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਲਾ ਸਿੰਘ ਜਮ ਰਾਗ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਲਾ ਸਿੰਘ ਜਮ ਰਾਗ ਦਾ ਹੋ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਹੋ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੋ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਕਿਦਾ ਤੱਕ ਕੰਬਦਾ ਈ ਉਹਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਕਿਦਾ ਤੱਕ ਕੰਬਦਾ ਈ ਉਹਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਚਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇਸਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਚਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਲਾ ਸਿੰਘ ਜਮ ਰਾਗ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਲਾ ਸਿੰਘ ਜਮ ਰਾਗ ਦਾ ਹੋ ਐਸੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਜਸ ਉਹ ਸਦਾ ਗਾਉਣਾ ਢਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਐਸੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸਦਾ ਗਾਉਣਾ ਢਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਰੀ ਜੋ ਮਰੀਆਂ ਪਵਾਰ ਦੇ ਬਣ ਪੁੱਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਰੀ ਜੋ ਮਰੀਆਂ ਪਵਾਰ ਦੇ ਹੋ ਬਣ ਪੁੱਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਸੁਨਾਈ ਅਕਾਲ ਦੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਸੁਨਾਈ ਅਕਾਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਦਿਨੋਂ ਸਹਾਰਾ ਹੋਰ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਲਾ ਸਿੰਘ ਜਮ ਰਾਗ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਲਾ ਸਿੰਘ ਜਮ ਰਾਗ ਦਾ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਲਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਮ ਰਾਗ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਲਾ ਸਿੰਘਾ ਜਮਰੌਦ ਗਿਆਨੀ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਸ਼ੌਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਸਨ 1836 ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜਮਰੌਦ ਕਿਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਨ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰਿਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਪਏ ਉਹ ਪਰੰਤ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਢੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਣਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ 12 ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ 1000 ਸਿੰਘ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਏ ਇਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਲੂਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ
ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਟੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੋਹਮਤ ਮਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਪਰ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਡੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਬਾੜਾ ਪੱਟ ਕੇ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਦੁਫਾੜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟ ਗੜ, ਬਾਜਾ ਪਲਖ ਵਖੀਰ ਦੀ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਲ ਨਲ, ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਰੇ ਤਾਕੀਰ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀਲ ਦੇ ਨਲ ਵਰਗੇ ਸਿਪਾਹੀ। ਸਾਹਿਬਾ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਢਾਡੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੰਗਾਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਛਿੱਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੂਨੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਹਸਤੀ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਲੋ ਉਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੋਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਟੁੱਟੋ ਮਜਾਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੁੱਟੋ ਮਜਾਰਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ ਜੋ ਜੈਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਆਓ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਫਲਵਾੜੀ, ਇਹ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਟਹਿਕਦੇ ਮਹਿਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੋਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਜਾਈਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਮੁਖਿਆ ਅਕਾਲ ਚਿੱਟੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸੱਚਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਿਰਦ ਬਣੀ ਦੀ ਲਾਜ। ਜਿੱਤੋਂ ਗੁਪਤੋ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ, ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਜੋ ਛਿੱਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਛਿੱਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ, ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਵੀਰ ਰਸ, ਧੂਲੀ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੀਲ ਤੇ ਨਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਨਲ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਦੁਫਾੜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਨਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 20,000 ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਗੀਰ। ਤੇ ਆਓ ਤੱਕੋ ਜਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਆ।
ਬਾਬਾ ਜੀ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲੇ ਨਾਲ 2-3 ਵਾਰਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਗੱਫੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ USA ਵਾਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਓ ਮੈਂ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ, ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਪੀ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੈ ਲਾ, ਪੱਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਲੂਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ। ਸਨ ਆ ਗਿਆ 1837 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕਬਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ। ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੌਰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਕਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਮਰੌਦ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਮੀ ਖਾਂ, ਅਨਵਰ ਖਾਂ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਂ, ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਂ, ਗੁਲਾਬ ਹੈਦਰ ਖਾਂ। ਸਮੀ ਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ 50,000 ਦੀ ਫੌਜ, ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਕਿ ਜਾਓ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਮਰੌਦ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਲੈ ਕੇ 50,000 ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਕੇ ਜਮਰੌਦ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਮਰੌਦ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨੇ ਜੰਗ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਸੂਰਜ ਢਲਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 1000 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 50,000 ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1000 ਸੀ। 1000 ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 250 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 750 ਫਟੜਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੈਲੇ, ਰੇਤੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੰਧ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਚਿੱਠੀ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਡਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੌਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤੂੰ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਮੌਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਕੱਲੂ ਜਮਰੌਦ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਰਾ ਹੈਦਰੀ ਝੂਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਿਖਤਮ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਇਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਤਿਹ ਸਮਝ ਲੋ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਬੋਲ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈ ਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ। ਖੂਨ ਦੀ ਹਾਰ ਸਾਡੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੱਟ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਜੱਗ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ ਜੱਗ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਾਡੀ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਇੱਕ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ। ਇਹਦਾ ਡੋਲਾ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਸ਼ਰਨੀ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਜਮਰੌਦ ਕਿਲੇ ਜੁਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਚਿੱਠੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਜੂੰਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਆ ਭੂਣ ਕਾਬਲੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਚਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭੈਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਨਾਟਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਦਾਗਾ। ਜੇ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਇਹਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਖੱਲ ਪਾਈ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਦੀ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2:30 ਵਜੇ ਪਸ਼ੌਰ ਕਿਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆ ਪੰਥ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਟਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪੰਥ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਹੈਦਰੀ ਝੂਲ ਗਿਆ ਜਮਰੌਦ ਕਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂੰਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਗਰਾ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਤਕੜਾ ਜਰਨੈਲ ਏ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਬਲੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਹਰੀਆ ਰਾਂਗਲੇ, ਹਰੀਆ ਰਾਂਗਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਟੱਕ ਮਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾਈ, ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਚੜਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਖੱਤ ਭਰ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਆ ਸੀ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਮਲੂਆ, ਜੋ ਪੜੀ ਜਾਵੇ, ਜੋਸ਼ ਚੜੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਲ ਗਿਆ ਮਲੂਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਮਲੂਆ, ਲੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਬਦਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੰਗ ਨੂੰ ਝੱਟ ਤਿਆਰ ਮਲੂਆ, ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ। ਬੈਠ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਿਲੂਆ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜੂ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਜੰਮਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਚ ਗਿਆ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰਿਆ, ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੂਰਮਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਲਾਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ। ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਜਮਰੌਦ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਗਿੱਟ 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 ਲਾਲੀਆਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਬਈ, ਚੜ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੂਰਮਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਲਾਕੀ ਹੋਇਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕਬੇ ਪੈਰ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਦੋ ਧਾਰਾ ਫਲਾਦਾ ਖੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ, ਦੋ ਧਾਰਾ ਫਲਾਦਾ ਹੱਥ ਖੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰ 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 ਮਿਹਨਤਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਘੜਿਆ, ਦੋ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਅੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਗੜ ਕਰਦਾ ਘੋੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਮਰੌਦ ਕਿਲੇ ਵੱਲ। ਦਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਲੂਆ, ਖਰਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਥੰਮਦਾ ਪਿਲਰ ਆਪ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਮਰੌਦ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਟੱਕੇ ਬੈਰੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਗੜ ਕੋੜੇ ਭੱਜਦੇ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਗੜ ਕੋੜੇ ਭੱਜਦੇ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਰ 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 ਤੋਪ ਚੱਲੀਆਂ, ਪੱਟ ਮੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੜਕ ਖੜਕ ਦੇਗਾ, ਹੋਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਢਹੀਆਂ, ਚੱਕ ਚੱਕ ਕਾਹੇ ਦਾ ਲਵੈਰੀਏ ਦੇ ਚੱਕ 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 ਕਾਹੇ ਦਾ ਲਵੈਰੀਏ ਦੇ ਅਟਕ ਅਟਕ ਜਾਣਾ, ਲਵਾਉਂਦੇ ਖਲੀਆਂ, ਫੜਕ ਫੜਕ ਫੜ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਚੱਲੇ। ਧੜਕ ਧੜਕ ਧੜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਫੜ ਚਲੀਆਂ। ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੱਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਮੀ ਖਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸਮੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧਿਆ ਨਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਤੂੰ ਏ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੰਗ ਚ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਗਿਆ ਖਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਦੂਜਾ ਉਹ ਵਾਰ, ਵੀ ਗਿਆ ਖਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਭੱਜਣ, ਨਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਬਾ ਤੇ ਖੜਾ। ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਤਾਕਦਮ ਕਾਤੀ ਕਟਾਰੀ ਕੜਾ ਦੰਦਾ ਗਰਦਨ ਵੀਰ ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੰਗਾ ਮਰਦਮ ਬਾਜੇ ਮਹਾ ਗੱਜ ਗੱਜੇ, ਉਹਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਤੂਲੀ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਜਗਤੇ ਦੇ ਸੁਰਮੇ ਬੜ ਬੜ ਢਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਸੁਪਰ ਬਿਠਾਈ ਤੇ ਬਜਾਰ ਮਤ ਪਿੰਡੀ ਜਵੇ ਧਰਤੀ ਖੂਨ ਪਰ ਬੁੱਕ 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 ਕਬਾਰ ਖੜੋਤੀ ਤੇ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਜਵੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲੋਕ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ ਤੇਗ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਵੇ, ਵਧੀ ਜਾਵੇ। ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਥੁੱਕ ਥੁੱਕ, ਫੇਰਾ ਸਾਰਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਛਾਣ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਝੁਕ ਝੁਕ। ਵੇਖਦਾ ਮੁੱਢ ਮੋਢੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਲਲਕਾਰਿਓ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਏ ਰੁਕ ਰੁਕ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਧਾਨੀ ਜੰਗਾ ਜਦੇ ਲਾਂਡਣਾ ਵਾਲਿਆ ਦਿਨ ਸਵਾੜਿਆ ਕਹਾਣੀ। ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱਕ ਮੁੱਕ। ਸੂਰ ਮੇਰੇ ਪੜਿਆ ਖੰਡ ਵਿਹੰਡਨ ਖਾਦਲ ਖੰਡ ਨਤਨ ਮੰਨਨ ਗਬਰ ਬੰਨਨ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਸ ਡੰਡੇ ਖੰਡ ਤੇ ਪਤੰਗ ਜੋਗ ਬੰਨਨ, ਪਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਤਾ ਕਰਨ ਦੁਰਮਤ ਕਰਨ ਕਿਲ ਖਰਨ ਅਸਰ ਨੰ
जग जगतार सृष्टि वार मां प्रतपार जाते गंगा श्री जाते गंगा के मेरी दिया फौजा सामने उन्हें पड़े कृत मामा बाजी पर इंसान का ओखे जो माने सूरमा अब जो जिनको था सूरा सो पहचानिए जो लरे दिन के है पुरजा कब हो ना छोटे खेत के जकारे मार के ललकारे मैदानी जंग के अंदर गहरी हलाकी का बरलावा
ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸਲੀ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਨ ਪਵਾਉਂਦੇ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੰਜੋਗ ਪੈਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਮੀ ਖਾਨ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਲੂਆ ਸਰਦਾਰ ਐਡੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਧੂ ਕੇ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾ 6 ਇੰਚ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਸੋ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮੀ ਖਾਨ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰ। ਕੈਸਾ ਯੋਧਾ ਸੀ ਉਹ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੱਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਬਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੱਜੇ ਯੋਧਾ ਦਿੱਲੀ ਭੈਣ ਤੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਲਾਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। 2 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਵਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪੀਆਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲਾਲਚਾਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਈਨ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਰਾਣੀ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਝੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਪਾ ਮੂਰੇ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਨਾਟੂ ਖਾਂ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਈ। कहते सी 2.5 घंटे का मिशन है, भिंडरा वाले को गिरफ्तार कर लेंगे, भिंडरा वाले को गिरफ्तार कर लेंगे। पर होया की किते भिंडरा दा शेर उठे मर्द दले देख ले, पूरी फौज नु छड़वा दी जिना कंबड़ी पैदा किते ऐसे तुम प्लेयर देख ले। ओए थोड़ियां नासां चों कढवाया कि नहीं नहीं तुम होई बाजां वाले दी मेर देख ले। थोनू फोटो कोलों अजे भी डर लगदा है, ओ तां कौम विचों दिसे तू फिर भी बंदूक तो दुनिया डरदी आ जी, शमशीर तो दुनिया डरदी आ, सप दी लकीर दुनिया डरदी आ, सप दी लकीर तो दुनिया डरदी आ जी, शेर दी दहाड़ तो दुनिया डरदी आ, दुख मखना नाल पड़े शरीर तकड़े शरीर तो दुनिया डरदी आ जी। सोच लो किड्डा योधा हो भिंडरां वाला जिहदी तस्वीर ते दुनिया डरदी आ। मोर्चा जितया ना, अज हुंदी आ किसान ते मजदूर दी गल, दिल्ली चों जित के आए काफले ते तुरे आउंदे पूरा दे पूर दी गल, झक्का ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਦੇ रूर दी गल, ਅੱਜ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਉਂਗਲਾਂ ਲੈ ਲੈ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਦੀ। दिल्ली दूर दी गल। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ 19 ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ 20ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀਏ ਤੇਰੀ ਹੱਕ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਕੇ ਚੱਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਬੜਕਾਂ ਸੀ ਮਾਰ बड़का सी मां 80 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਕਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਗੇ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਜਾਂ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਲਿਆ, ਏਕੇ 'ਚ ਲੜੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਬਾਬੇ बड़का सी मार दे, ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਬਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, कारा तो नहीं हार दे, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜਾ ਏਕੇ ਦਾ ਕਮਾਲ कमाल सी, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀਆ तेरी फेर हर चाल सी, ਠੰਡ ਧੁੱਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨੇ, नहीं मुड़दे जी। ਇਹ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੋਲੇ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਯੋਧੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਆਏ। ਆਓ ਉਹ ਨਗਮ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਡਰਾਤਾ, ਖੱਟੜ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦੇਣੇ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਵੀ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ। 10 ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ
ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਰੋਕ ਸਕੀਆਂ, ਨਾ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਰੋਕ ਸਕੀਆਂ। ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸੀਆਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਆਪ ਵਿਕ ਗਏ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਕੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਤਸਵੀਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹ ਸਤਵਾਦੀ ਆ, ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੱਕ ਸੱਚੇ ਤਕਰੀਰ ਜੋ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਬ ਤੱਕਿਓ ਛੰਦ ਫੋਟੋ ਜਿਹਦੀ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਬੈਨ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਤਲੀ ਤੇ ਟਕਾਈ ਬੈਠੇ।
ਨੂੰ ਬੈਨ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ USA, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ, ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਮਨਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਨਗਰ ਕਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਉਦੋਂ ਗਾਉਣਾ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਨੇ, ਸੰਤ ਵੀ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ, ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਲਾ ਦੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਬਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਆਪ ਵੀ ਜਪਦੇ ਆ ਤੇ ਜਪਾਉਂਦੇ ਵੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੋਣ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੁੜ ਗਿਆ ਮਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਕਦੇ ਟੁੱਟੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕੀ ਰਹਿਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ, ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਜਥੇ, ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਗ ਲਾ ਦੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਪਾਵਨ ਹੁੰਦੀ ਰੂਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ। ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾ ਦੇ ਬਣਾ, ਰੱਬ ਬਦਲ ਦੇਣ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੀ। ਧੁਰੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਓਟ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੱਤੋਂ ਪੈਰ ਅੱਠੋਂ ਪੈਰ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਕਾ, ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਚੇਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਆਓ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ, ਟੋਪੀ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੈ ਲਾ ਪਰ ਪੱਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ ਸਰਦਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਗਾਂ ਦੁਮਾਲਿਆਂ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਰੋਕ ਆਪਣਾ, ਲੱਖ ਟੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਧੌਣ ਨਾ ਸੀ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਜਾਬਰਾ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਨਾਈਆਂ ਮੂਰੇ ਬੈਠ ਝਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲਿਆ ਕੜੇ ਪੱਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੜ ਚ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਜਦਾ ਜੋ ਗੈਰਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਜ ਹੈ ਪੱਗ। ਜਿਹਨੇ ਟੁੱਟੇ ਖੰਭ ਭਰੀ ਉਡਾਰੀ, ਉਹ ਬਾਜ ਹੈ ਪੱਗ। ਜਿਹਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਪੱਗ। ਖੁਦ ਫਟ ਕੇ ਟਕੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ, ਉਹ ਲਾਜ ਹੈ ਪੱਗ। ਕਿਲੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਠੋਕਰ, ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ ਪੱਗ। ਮੰਗਤੇ ਤਾਈਂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਉਹ ਤਾਜ ਹੈ ਪੱਗ। ਆਓ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਇਸ ਤਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਡਕੇ, ਵਾਹ।
ਪਰ ਇਜੜਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਦੇ ਤੁਨੇ ਨਾ ਜਾਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਲਾ ਲੈਣ ਖੱਲਾਂ, ਪਰ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਮੁੰਨੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਕਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਗਰੀਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਲਾ ਦੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਗਾਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਚਨ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਆਓ ਤੱਕੋ ਨਗਮਾ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਨਗਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਛੰਦ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਤੱਕੋ ਜਰਾ, ਹੀਰਾ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗੂ ਤੇ ਕੋਈ, ਟੋਪੀ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੈ ਲਾ, ਪਰ ਪੱਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪਰ ਪੱਗ ਦਾ हीरा कोहे नूर जिहा, हीरा कोहे नूर जिहा, ओ हीरा कोहे नूर जिहा, जिवें मिलदा नहीं जागे उत्ते कोई। ओ टोपी भावें सोने दी ले ला, ओ टोपी भावें सोने दी ले ला, पर पग दा मुकाबला नहीं कोई। ओ टोपी भावें सोने दी ले ला, पर पग दा मुकाबला नहीं कोई।
ਟੋਪੀ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੈ ਲਾ ਪਰ ਪੱਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਰਮੌਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹ ਜਥਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੁੱਚੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਰਤੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਕਰ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਫਕਰ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਕਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਵਸਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁੰਜਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ, ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ USA, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੁਟਾਨ ਕੁਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ, ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭੈਣ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਆਓ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀਆਂ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਆਓ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਜਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ